نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہی، جو پاک فوج کے سپوت، جو اس قوم کے سپوت برف تلے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے برفانی تودوں کے تلے دب گئے ہیں، یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے وہاں سے نکالنے میں تمام پاک فوج کی جوانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی بحفاظت گھروں کو واپسی کو یقینی بنا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری صفت رحم کرنا ہے، تو میرے مالک ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے پاک فوج کے جوانوں، اس قوم کے سپوتوں کو جن کی وجہ سے قوم سوتی ہے آرام سے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مالک تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، تو صرف اور صرف کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرے اللہ ان تمام افراد کو بحفاظت وہاں سے نکلنے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ اسی طرح ہمارے اوپر رحم فرما جس طرح صحابہ کاف کے اوپر رحم فرمایا گیا تھا۔ یا اللہ آپ نے صحابہ کاف کو کس طرح سے وہاں سے نکالا غاروں سے، یا اللہ یہ بھی برف کی غاروں میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے اوپر بھی اپنی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو بحفاظت وہاں سے واپسی یقینی بنا دے۔ میرے مالک ہمارے اوپر رحم فرما۔ میرے مالک جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں آپ نے پرندوں کو حکم دیا تھا، زندہ سے مردے کر دیے تھے اور مردہ سے زندے کر دیے تھے، میرے مالک یہ آپ کی صفت ہے، آپ اسی طرح سے ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ اس 11 سیکٹر میں ہمارے جو جوان برف تلے دبے ہوئے ہیں، میرے مالک ان کو بحفاظت پاکستان اپنے قوم اور اپنے لوگوں میں واپس لانے کے لیے ہماری مدد فرمائیے۔ میرے مالک ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ در قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن منی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ یا الہی ہم تیرے عاجز بندے، ہم تیرے بے سہارا بے اوس بندے، یا اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ ہماری پاک فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں ان پر رحم فرما۔ میرے مالک تو ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے اوپر مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے سبب پیدا کر دے، کچھ ایسے سبب پیدا کر دے میرے مالک معجزہ ہو جائے اور جوان واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرصہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ اور اسلام آباد میں یہ دعا کی گئی سیاچین میں برفانی تودے تلے جو فوجی دبے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج نیوز 1 میں بھی فوجی جوانوں کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کا سلسلہ صبح سے ہی جاری ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 دن گزر چکے ہیں عباس، اور اس وقت کیا امید کی جا سکتی ہے؟ امید کا دامن تو ویسے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، مایوسی گناہ ہے، لیکن اب جو وہاں کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، کیا امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شمائلہ، معجزات اسی دنیا میں ہوتے ہیں اور ہمارا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اور کچھ نہ کچھ ایسا معجزہ ضرور ہوگا کہ جو اس برف تلے دبے ہوئے 139 افراد ہیں ان کی سلامتی کی کوئی نوید ہم تک پہنچے گی۔ بلا شبہ امید جو ہے وہ کم ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اور اسی امید کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ آج یوم دعا پوری قوم جو ہے آج منا رہی ہے۔ نیوز 1 میں بھی سلسلہ جاری ہے، ٹرانسمیشن ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا پورے پاکستان میں، مساجد میں، اور ہر وہ شخص آج دعا گو ہے، اس کے ہاتھ بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی درخواست ہے، ایک ہی التجا ہے کہ وہ ہمارے جوان جو ہماری عصمتوں کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کے لیے بلند ترین دنیا کے محاذ جنگ پر موجود ہیں، خدا تعالیٰ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنائے، اور وہ لوگ جو کہ اس آپریشن میں، ریسکیو آپریشن میں اتنی ہمت کے ساتھ مشکل ترین موسم میں بھی ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو اور ہمت دے۔ اور یہی سلسلہ شمائلہ جیسا کہ ہم صبح سے بات کر رہے ہیں، اگر سیاچین کے واقعے کی بات کی جائے تو لگ بھگ 28 برس بیت چکے ہیں اس گلیشیئر کو محاذ جنگ بنے ہوئے کو۔ ہمالیہ کے مشرقی میں واقع سیاچین گلیشیئر جو 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 13 اپریل 1984 کو بھارت کی جانب سے کیا
किया गया था उस वक्त के भारत के जो वज़ीर आज़म थे इंदिरा गांधी, उनकी जानिब से जो भारतीय अफवाज हैं उनको सियाचिन जो कि नो मैन एरिया था, नो मैन लैंड्स थी, यहाँ पर कोई भी शख्स जा नहीं सकता था। और आपको याद होगा कि उस वक़्त के जो पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह थे जनरल ज़िया-उल हक, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि ये बयान भी सामने आया था कि वहाँ पर तो घास भी नहीं उगती, भारत क्या लेने पहुँच गया। तो ये भारत का वो जंगी जनून कहें इसको, या इसको भारत की मुहिम जोही कहें, कुछ भी कहें, भारत की जानिब से ये पहल की गई और उसके बाद वहाँ पर मोर्चे बनाए गए, एक सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान ने भी उसका फॉलोअप दिया और फिर ये एक सिलसिला शुरू हो गया। 11 सेक्टर में एक अहम बात ये है कि वहाँ पर ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ अगर बर्फ़ खोदी जाती है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे फिर मौसम तब्दील होता है, बर्फ़बारी शुरू होती है, थोड़ा सा मौसम साफ़ होता है, उसके बाद फिर बर्फ़ानी तोड़े या लैंड स्लाइडिंग गिरने का जो ख़तरा होता है लैंड स्लाइडिंग का, वो भी शुरू हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो रेस्क्यू करने वाले जो कारकुनान हैं, उनको ये बड़ी मुश्किल का सामना है कि एक तरफ वो काम करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें मज़ीद उनका काम थोड़ी देर बाद बढ़ जाता है। बिल्कुल, मौसम जो है वो खासा आड़े आया है हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, जब से, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से ये सानिया रूनुमा हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बर्फ़बारी चलती रही, 2 रोज़ सिर्फ पहले की बात है कि बर्फ़बारी रुकी है, मौसम कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बात वही है कि बर्फ़ के तोदे के तले जहाँ पे दबे हैं, ये जहाँ पे बर्फ़ का तोदा गिरा था, वो पूरी बटालियन का जो हेड क्वार्टर था वो उस तोदे के जद में आ गया। अभी तक वो जगह की शनाख्त नहीं हो सकी है, वो जगह तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो वो एरिया है ना जो जिसने जो तोदा गिरा है वो 1 किलोमीटर तक उसने कवर कर लिया है। बिल्कुल, और वहाँ पे अभी तक 400 जो हमारे फौजी जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, 60 के करीब हमारे सिविलियन हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। हमने सुबह से गाय बगाए हम उनकी फैमिलीज़, जो जवान वहाँ पे दबे हैं उनकी फैमिलीज़ से भी अपने नाजरीन को मिलवा रहे हैं। हम वहाँ पे किस तरीके से हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है वो भी मिलवा रहे हैं। मेरा ख्याल है शमाइला, हम पहले ये समझते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलते कैसे हैं, क्या वो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से समझते हैं, और इसके लिए चलते हैं हम एक रिपोर्ट की तरफ। नाज़रीन, आलमी दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से जो दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघलने के वाक़यात अक्सर रूनुमा होते रहते हैं और इसी वजह से कई जानें भी जा चुकी हैं। ग्लेशियर्स इस वक्त पिघलते हैं जब दर्जा हरारत में इजाफा हो जाए, और ये सिलसिला कई सालों से जारी है। ग्लेशियर्स को तेजी से पिघलने से रोकने के लिए साइंसदान ग्रीन हाउस गैसों का इखराज कम करने पर जोर देते रहते हैं। साइंसदानों का कहना है कि सनती मुल्क अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी में तब्दील करें ताकि कार्बन गैसों के इखराज में कमी लाई जा सके। साइंसदानों का कहना है कि सतह जमीन के सिर्फ 10% हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद हैं और जमीन पर 75% ताज़ा और मीठे पानी का इन्हिसार उन पर है। आबो हवा की तब्दीलियों से मुताल्लिक माहिरीन को खतरा है कि अगर ग्लेशियर्स को तेजी से पिघलने से रोकने के इकदामात न किए गए तो दुनिया में एक तरफ तो मीठे पानी की मिकदार कम हो जाएगी जिसका असर बराह रास्त इंसानों और फसलों पर पड़ेगा, तो दूसरी तरफ समंदर की सतह बुलंद होने से कई जजायर और मुल्क डूब जाएंगे। बोलीविया और न्यूजीलैंड में ग्लेशियर्स पिघलने के सबसे ज्यादा वाकयात रूनुमा हुए हैं, जहाँ इसकी तबाही से सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। जी बिलाशुबा, ग्लेशियर पिघलने से जहाँ तक जो इसका सबसे ज़्यादा असर है वो इंसानों पर पड़ेगा और इसके साथ साथ वो समंदरों की सतह जो है वो भी बुलंद आएगी, बहुत से नतीजे मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। शमाइला, हम आज बात कर रहे हैं योम दुआ के हवाले से, हम मुख्तलिफ वो जवान जो हैं उनके अहल खाना से भी बात कर रहे हैं, हमारे जो जिन्होंने सर्व किया है हमारे फ़ौज के लिए उन अफसरान से भी बात कर रहे हैं और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उन जवानों को जो कि वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तोकीर ज़िया साहब जो कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे हैं और ख़ासा अहम वक्त था जब ये तैनात रहे हैं। सियाचिन के हवाले से उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से और जो सानिया रूनुमा हुआ उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनरल तोकीर ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, पूरी कौम आज दुआ गो है उन 139 अफराद के लिए, उन जवानों के लिए जो कि दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर आज मुश्किल में हैं। बिलाशुबा एक मुश्किल की घड़ी है लेकिन जज्बे जवां है, हिम्मत जवां है और उम्मीद बाकी है और यही उम्मीद है कि आज हम हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारे उन जवानों की सलामती अल्लाह ताला यकीनी बनाए। पहले तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर?